Today's our class is on human RH group and its inheritance. What is RH group? The RH group, that is the RH, that is an antigen present in the blood, that is on the surface of the RBC, like the antigen A, antigen B. The RH antigen, that is also a special type of protein present on the surface of the red blood corpuscles. And you can see the antigen on the surface of the RBC. See at the right hand side of the slide, at the bottom region, you can see the RH group system. So here the figure of the RBC showing the presence of RH antigen on the surface of the RBC, and here one RBC without that type of antigen over the surface of the RBC. And this region, the antigen, if it is present on the surface of the RBC, this is called, that type of blood group is called RH positive, and if it is absent, this is called RH negative. And the RH blood group, it was first reported in 1939. It was by two scientists, Levin and Stetson. These are the two scientists reported the RH blood group or the particular substance, particular antigen, particular factor that is in the blood. And later on, Landsteiner and Wiener, other two scientists, reported this same antigen in rhesus monkey, the blood of rhesus monkey. And that antigen, because of the presence of this antigen reported in the rhesus monkey, Landsteiner and Wiener named this antigen as RH antigen. So that means the RH representing the rhesus monkey ആദ്യമായിട്ട് ഈ പറയുന്ന പ്രോട്ടീൻ അല്ലെങ്കിൽ ആന്റിജനെ കണ്ടതുകൊണ്ട് ലാൻസ്റ്റീനർ ആൻഡ് വീനർ രണ്ട് സയന്റിസ്റ്റുകൾ ഇതിനൊരു പേര് കൊടുത്തു റീസസ് ആന്റിജൻ and abbreviated as RH antigen or RH factor. So the antigens are two types. If it is present, it is called RH positive. Actually, antigen ഉണ്ടെങ്കിൽ ആന്റിജൻ ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം അതിനെ പോസിറ്റീവ് എന്ന് പറയും, ഇല്ലാത്തതിനെയാണ് നെഗറ്റീവ് എന്ന് പറയുന്നത്. So on the basis of the presence or absence of the RH positive antigen, the blood of human is of two kinds, that is RH positive and RH negative. And this RH antigen, it is also produced by a particular gene that is located on an autosomal gene or located on the chromosome, particularly in the autosomes. So this is an autosomal gene. Like other genes, this is also in two forms, dominant and recessive forms. And the dominant gene is represented with capital R and the recessive genes are represented with the small r. And the genotype of the RH positive blood, capital R and capital R small r. So that means both type of RH genes can produce the protein in the surface of the RBC. RH positive blood ആണെന്ന് പറയണമെങ്കിൽ at least one capital R means at least one dominant gene for the RH antigen is necessary. ഒരെണ്ണമെങ്കിലും ഒരു dominant ആയിട്ടുള്ള ഒരു ജീനെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ, ഒരെണ്ണമെങ്കിലും ഒരു അലീലെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ബ്ലഡിനകത്ത് RH ആന്റിജൻ ഉണ്ടാകാനായിട്ടുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ബ്ലഡ് RH പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കും. അപ്പൊ രണ്ട് ഡോമിനന്റ് അലീൽ വേണം എന്നില്ല, ഒരെണ്ണമെങ്കിലും മതി.
അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ ജീനോടൈപ്പ് കാണിച്ചേക്കുന്നത് capital R or capital R small r. In both these conditions, the blood group is considered as Rh positive. But the genotype Rh negative, that is coming only in one condition, that is negative, the small r. That means both the alleles would be in recessive condition. Recessive കണ്ടീഷനിലായിരിക്കണം രണ്ട് അലീൽസും വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഹോമോലോഗസ് ക്രോമസോമിനകത്തുള്ള ജീനുകൾ എങ്ങനെയായിരിക്കണം? ഹോമോസൈഗസ് റെസസീവ് ആണെങ്കിൽ മാത്രം ആണ് എന്തായിട്ട് മാറുന്നത്? ഒരു RH നെഗറ്റീവ് ബ്ലഡ് ആയിട്ട് മാറുന്നത്. അതേസമയം RH പോസിറ്റീവ് ആകണമെങ്കിൽ there are two conditions. One is both would be dominant alleles, or the other condition at least one would be in dominant condition. Then see the RH system. What is RH system? Later on, the RH factor, that is not in one or two kinds, ഒന്നോ രണ്ടോ അല്ല, അതിൽ കൂടുതൽ എണ്ണം അലീലുകൾ coming together and making the particular type of antigen or the formation of this type of blood group. ഒരു ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പിനെ ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യാൻ, അല്ലെങ്കിൽ RH എന്ന് പറയുന്ന ആന്റിജനെ ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരലീലോ രണ്ടെണ്ണോ അല്ല വരുന്നത്, ഒന്നിൽ കൂടുതൽ അലീൽസ് ഉണ്ട്, അതിനകത്ത് സ്യൂഡോ അലീൽസ് സഹിതമുണ്ട്. 3 ഡിഫറെന്റ് ജീൻസ് ആണ് അതിനകത്ത് കാണുന്നത്. CDE എന്ന് അതിനെ പേര് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. CD and E. ഈ CDE എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെ വരണം? ഇത് മൂന്നെണ്ണവും ഉണ്ടാകും, പക്ഷേ that is in different nature. So either in dominant condition or in recessive condition or in both. എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും വരാം. അപ്പോൾ ഇവിടെ കാണിക്കുന്നുണ്ട് എങ്ങനെയാണ് 3 ഡിഫറെന്റ് ജീൻസ് ഫോർ ദ RH ഗ്രൂപ്പ് ഡിറ്റർമിനേഷൻ എങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് ഇവിടെ കാണിക്കുന്നുണ്ട്. capital C, capital C, capital D, capital D, capital E, capital E. This is one type of antigen, the genes for or the alleles for the RH positive blood. And this is another one kind. All the letters, one of all the letters are in dominant condition and the other one in recessive condition. Here also we can decide the blood would be RH positive. See here another one condition. All the letters are represented with the small letters except one. One is the capital C. So this is the ultimate, or this is an extreme condition having the positive RH positive blood. ഇവിടെയാണ് RH പോസിറ്റീവ് ബ്ലഡ് വരുന്ന ഒരു എക്സ്ട്രീം കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരെണ്ണമെങ്കിലും മതി, ഒരലിയിലെങ്കിലും മതി, എന്തുണ്ടാവും? RH പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ബ്ലഡ് ഉണ്ടാവും. ഓൾ അതർ അലീൽസ് ആർ recessive in condition. ഇതും എങ്ങനെയായിരിക്കും വരുന്നത്? ഒരു RH പോസിറ്റീവ് ബ്ലഡ് തന്നെയായിരിക്കും ഉണ്ടാകുന്നത്. അങ്ങനെ ഒരു കോംപ്ലക്സ് സിസ്റ്റം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കോംപ്ലക്സ് ഗ്രൂപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ സെവറൽ ക്ലോസ്ലി റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ആന്റിജൻസ് ഒരുമിച്ച് വന്നിട്ടാണ് ഒരു ആന്റിജൻ RH എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ആന്റിജന്റെ ഫോർമേഷൻ. അതിന് പലതരത്തിലുള്ള അലീൽസ് വരുന്നുണ്ട്. 3 ഡിഫറെന്റ് ജീൻസ്, സ്യൂഡോ അലീൽസ് വരുന്നുണ്ട്. അതിന്റെ പേരാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞേക്കുന്നത്. ഇതിനകത്തുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണമെങ്കിലും എന്തായി മാറണം? ക്യാപിറ്റൽ ആയിട്ട് മാറുകയാണെങ്കിൽ ഈ ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പ് എന്തായിട്ട് മാറും? RH പോസിറ്റീവ് ബ്ലഡ് ആയിട്ട് മാറും. അതേസമയം ഈ ഒരു ക്യാപിറ്റൽ സിയും കൂടെ സ്മോൾ സി ആയി മാറിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് കണ്ടീഷൻ? ദാറ്റ് വുഡ് ബി an RH പോസിറ്റീവ് ബ്ലഡ്. സി ദിസ് ഈസ് ദ കണ്ടീഷൻ ഓഫ് RH നെഗറ്റീവ്. RH നെഗറ്റീവ് ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പ്. RH നെഗറ്റീവ് ആണ്, ക്യാപിറ്റൽ ഒന്നുമേ ഇല്ല. RH നെഗറ്റീവിന് എല്ലാം സ്മോൾ ലെറ്റേഴ്സ് ആയിരിക്കും. ഓൺ ദ ബേസിസ് ഓഫ് ദിസ് കൈൻഡ് ഓഫ് RH സിസ്റ്റം ഇൻ blood group of human or blood of human, we can see the percentage of RH group or the RH positive persons, human beings, the rate or the percentage of RH positive human beings in different countries, and that is reported here. The first one is Europeans. Among Europeans, 85% of human beings are
Rh positive. Similarly, in Indians, it is 93%. Means 93% of human beings are Rh positive, and the remaining only 7% have Rh negative blood group. Then see the Chinese. In China, the human beings, almost 100%. Not 100%, almost 100%. That means 99.5%. That means 0.5, only 0.5% of human being have only the negative blood, Rh negative blood. And all others have the Rh positive blood. And what is the significance of this Rh positive or Rh negative blood group? It has a lot of significance. We can study it, the significance of the Rh negative protein or Rh negative blood. Then see, the Rh antigen has no natural antibodies. നമുക്കറിയാം RH അല്ലാതെ A എന്നും B എന്നും AB എന്നും O എന്നും ഒക്കെ പറഞ്ഞപ്പോൾ അതിനകത്ത് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് already the antibodies are present. A antigen or the A blood group that possesses antigen A and antibody B. Similarly, the blood group B possesses antigen B and antibody A. That antibodies are natural. But in the case of Rh antigen, there is no natural antibody. Means if the antigen is present in the body of absent or body of the Rh negative blood group, body of a person having Rh negative blood group, this time only the antibody will produce. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരാളിന്റെ ബോഡിയിൽ RH എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫാക്ടർ is absent. RH ഇല്ല, അയാളുടെ ബോഡി RH നെഗറ്റീവ് ആണ്. പക്ഷേ എപ്പോഴെങ്കിലും ഈ RH പോസിറ്റീവ് എന്ന് പറയുന്ന ആന്റിജൻ ഈ RH നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ആളിന്റെ ബോഡിയിൽ ബ്ലഡിൽ എത്തുകയാണെങ്കിൽ മാത്രം എന്തുണ്ടാകും? ഈ ആന്റിബോഡി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും. Antibody against to this Rh antigen. Rh antigen against ആയിട്ടുള്ള ആന്റിബോഡി അവിടെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും. അതാണ് നാച്ചുറൽ ഇല്ല. പിന്നെ എപ്പോഴാണ് ഉണ്ടാകുന്നത്? ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ആണ്. ദാറ്റ് ഈസ് ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ബൈ ദ Rh antigen of the Rh positive person. Rh positive person's antigen, Rh antigen stimulate the formation of antibodies in Rh negative person. അതാണ് നാച്ചുറൽ ആയിട്ടുള്ള ആന്റിബോഡി ഇല്ല എന്ന് പറയുന്നത്. എപ്പോഴാണോ ആവശ്യം വരുന്നത് ആ സമയത്ത് ബോഡി അതിനെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കും. Rh positive blood sensitize Rh negative person and induced to produce Rh antibodies. That is, I explained now. Rh antibody എങ്ങനെയാണ് അത് സിന്തസൈസ് ചെയ്യുന്നതെന്നാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞത്. The production of antigen or anti-Rh antibody. Anti-Rh antibodies means the antibodies against to the antigen, Rh antigen in Rh negative person that will not normally cause any immediate ill effect. Means the Rh negative person produce its antibody only after the stimulation of the Rh antigen. Rh antigen stimulation ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ Rh negative person's ബോഡിയിൽ എന്തുണ്ടാകത്തുള്ളൂ? ഈ ആന്റിബോഡി ഉണ്ടാകത്തുള്ളൂ. After 3 or 4 weeks, it takes 3 or 4 weeks to the formation of antibodies against to this Rh antigen. So this is called belated agglutination or belated ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ താമസിച്ചുണ്ടാകുന്ന ആന്റിബോഡീസ് എന്നാണ് ഇതിനെ പറയുന്നത്. 3 or 4 weeks belated agglutination may occur. What is agglutination? Otherwise known as clotting or coagulation എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയും. കട്ട പിടിച്ചു പോകുന്നതിനാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്? അഗ്ലൂട്ടിനേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഒരു ബ്ലഡിനകത്തേക്ക് RH പോസിറ്റീവിന്റെ ബ്ലഡ് RH നെഗറ്റീവിന് കൊടുത്താൽ 3 തൊട്ട് 4 ആഴ്ചയ്ക്കകത്ത് വെച്ച് മാത്രമേ ഇതിനകത്ത് അഗ്ലൂട്ടിനേഷൻ നടക്കത്തുള്ളൂ. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അഗ്ലൂട്ടിനേഷൻ മീൻസ് ദ ഇന്ററാക്ഷൻ ഓഫ് ആന്റിജൻ ആൻഡ് ആന്റിബോഡി.
അതിന് നമ്മൾ എന്താ പറയുന്നത്? ആന്റിജൻ ആന്റിബോഡി ഇന്ററാക്ഷൻ that may occur only after 3 or 4 weeks. And this is the period of formation of sufficient quantity of antibodies in the Rh negative person's body. Rh negative ആയിട്ടുള്ള പേഴ്സന്റെ ബോഡിയിൽ ഈ പറയുന്ന ആന്റിബോഡി ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടുന്ന സമയമാണ് 3 to 4 weeks എന്ന് പറയുന്നത്. And at the time of the sufficient quantity of antibodies formed in the body of the negative person, it start to react with the antigen, Rh antigen, and this may leads to the agglutination of the blood. So the agglutinated RBC that can do something, that can block the small blood vessels. The smaller blood vessels are blocked because of the agglutinated RBCs, and this obstruct or this prevent the flow of blood. This prevent the flow of blood, and what happened? It may ultimately leads to the death of the person. If the body or the vital organs like the brain, the other parts of the body, the liver or kidney or lungs, all these organs, if it will not get the blood, sufficient quantity of blood, it may leads to the destruction of the cells as well as the organs, and that may ultimately leads to the death of the particular person. And see, at the earlier period of the agglutination of the RBCs because of the antigen antibody interaction, it may undergoes disintegration. എന്താണ്? RBCയുടെ ഡിസിൻറ്റഗ്രേഷൻ നടക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? അത് പൊട്ടിപ്പൊളിഞ്ഞു പോകും. അതിന് പറയുന്ന ഒരു പേരാണ് ഹീമോളിസിസ്. അപ്പൊ ഈ പറയുന്ന ഡിസിൻറ്റഗ്രേഷൻ RBC 3 to 4 ആഴ്ചക്കകത്ത് വെച്ച് അഗ്ലൂട്ടിനേഷൻ ഉണ്ടാകുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ അഗ്ലൂട്ടിനേറ്റ് ചെയ്തേക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഈ കട്ട പിടിച്ചേക്കുന്ന RBC എല്ലാം കൂടെ ഒഴുകി വന്ന് എവിടെ ഇരിക്കും? ചെറിയ ചെറിയ ഈ ബ്ലഡ് വെസൽസിനെ തടഞ്ഞ് അതിന്റെ അകത്തേക്കുള്ള ബ്ലഡിന്റെ ഫ്ലോയെ അവിടെ തടഞ്ഞു നിർത്തുന്നത്. അപ്പൊ ഈ ചെറിയ ബ്ലഡ് വെസൽസിൽ നിന്ന് വലുതിനകത്തേക്ക് ഇത് കടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ വലിയ വലിയ ഓർഗൻസിലേക്ക് ബ്ലഡ് കൊണ്ടുപോകേണ്ട വെസൽസ് കൊണ്ട് ഇതൊക്കെ ബ്ലോക്ക് ആയി പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പറയുന്ന പ്രത്യേകമായിട്ട് പറഞ്ഞ ഈ നമ്മുടെ ബ്രെയിനാണെങ്കിലും ഹാർട്ടിനാണെങ്കിലും ലിവറിനാണെങ്കിലും കിഡ്നി ലങ്സ് എല്ലാം വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഓർഗൻസ് ആണ്. ഇവിടോട്ടൊക്കെ സഫീഷ്യന്റ് ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് ബ്ലഡ് എത്തിയില്ല എങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും റിസൾട്ട് എന്ന് പറയുന്നത്? റിസൾട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഓർഗന്റെ ഡിസ്ട്രക്ഷൻ, അല്ലെങ്കിൽ അത് നശിച്ചു പോകും, അത് ചെയ്യേണ്ട ഫങ്ഷൻ ചെയ്യുന്നില്ല. അപ്പോൾ ആ മനുഷ്യന് നോർമലായിട്ട് ജീവിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. അവസാനം എന്ത് സംഭവിക്കും? മരണം വരെ സംഭവിക്കാം. അതാണ് ഒരു RH എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ചെറിയൊരു പ്രോട്ടീന്റെ കാര്യമല്ല, ഒരു ആന്റിജന്റെ കാര്യമാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. പക്ഷേ അതിന് വളരെ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ഉണ്ട്. അത് പ്രസന്റ് ആണോ ആബ്സെന്റ് ആണോ എന്നുള്ളതിനെ വെച്ചിട്ട്. ഈ പ്രസന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബ്ലഡ് ആണെങ്കിൽ ഒരു പ്രശ്നവുമില്ല, അതിനകത്ത് ഇനി RH നെഗറ്റീവിന്റെ ബ്ലഡ് കൊടുക്കാം, ഒരു പ്രശ്നവുമില്ല. RH പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള പേഴ്സണിന് RH നെഗറ്റീവും സ്വീകരിക്കാൻ സാധിക്കും. പക്ഷേ ഒരിക്കലും RH നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പേഴ്സണിന് RH പോസിറ്റീവിനെ സ്വീകരിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കത്തില്ല. അത് വന്നാൽ ഇങ്ങനെയുള്ള ബിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള അഗ്ലൂട്ടിനേഷൻ ആൻഡ് ദാറ്റ് മേ ഒക്കർ ദ ഡെത്ത് ഓർ ദ എന്തായിരിക്കും സംഭവിക്കുന്നത്? ഒരു ഫേറ്റൽ കണ്ടീഷനിലേക്ക് പോകാനായിട്ട് ഉള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഏർലി പീരീഡിൽ RBC ഇതുപോലെ ക്ലോട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? ഹീമോളിസിസ് എന്ന് പറയുന്നത്, അത് എല്ലാം പൊട്ടിപ്പൊളിഞ്ഞ് നാശമായി പോകും. അപ്പൊ എന്താണ് അതിന്റെ റിസൾട്ട് എന്ന് പറയുന്നത്? ഇറ്റ് റിലീസസ് ഹീമോഗ്ലോബിൻ. ഹീമോഗ്ലോബിനെ ഇത് ബ്ലഡിന് അകത്തേക്ക് തന്നെ റിലീസ് ചെയ്തിരിക്കും. ആക്ച്വലി ഈ ഹീമോഗ്ലോബിൻ RBCക്ക് അകത്തിരിക്കുന്ന സാധനമാണ്. അത് പൊട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് പറ്റും? ഇതൊക്കെ ബ്ലഡിനകത്തേക്ക് ഒഴുകി വരും. അപ്പൊ ഇവിടെ ബ്ലഡിന് ഒരു കപ്പാസിറ്റി ഉണ്ട്. ഇത് എവിടെ പോകും? എല്ലായിടത്തോട്ടും ഒഴുകി പൊയ്ക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണല്ലോ. അപ്പം നമുക്കറിയാം കിഡ്നി എന്ന് പറയുന്നതാണ് നമ്മുടെ എക്സ്ക്രീറ്ററി ഓർഗൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇത് അവിടെ എത്തുന്നു. ആര്? ഹീമോഗ്ലോബിൻ അവിടെ എത്തുന്നു. പക്ഷേ അവിടെ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ സാധാരണഗതിയിൽ ഇത് എന്ത് സാധനമാണെങ്കിലും
ഈ യൂറിൻ ആയിട്ട് വരേണ്ട അല്ലെങ്കിൽ ആ ലിക്വിഡിനകത്തേക്ക് ഡിസോൾവ് ചെയ്തിട്ടാണ് യൂറിൻ ആയിട്ട് പുറത്തേക്ക് പോകുന്നത്. ഹീമോഗ്ലോബിൻ ദാറ്റ് ഈസ് അൺഏബിൾ ടു ഡിസോൾവ് ഇൻ യൂറിൻ. അതുകൊണ്ട് എന്ത് സംഭവിക്കും? ദിസ് ഹീമോഗ്ലോബിൻ സെറ്റിൽഡ് ഇൻ ദ കിഡ്നി ആൻഡ് ഓൾസോ ഇറ്റ് മേക്ക് ഡാമേജ് ഇൻ ദ കിഡ്നി. കിഡ്നിക്ക് ഡാമേജ് ഉണ്ടാക്കും. ഇത് ഡിസോൾവ് ചെയ്ത് യൂറിനകത്തൂടെ പോകാൻ സാധിച്ചെങ്കിലേ ഇത് അവിടെ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടു പോകത്തുള്ളൂ, അല്ലെങ്കിൽ ഇത് കിഡ്നിക്ക് ഡാമേജ് ഇല്ലാതെ ഇരുത്താനായിട്ട് സഹായിക്കത്തുള്ളൂ. അല്ലാത്ത പക്ഷം അതവിടെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകും. അപ്പൊ എന്തായിരിക്കും സംഭവിക്കുന്നത്? ഇപ്പം ഈ കിഡ്നിക്കകത്ത് ഇതിങ്ങനെ കെട്ടി കിടക്കുന്നുണ്ട്, പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട്, പക്ഷെ നമ്മൾ പുറത്തൊന്നും അറിയുന്നില്ല. അപ്പൊ വേറെ ഇതേ ആളിന് വീണ്ടും ഒരിക്കൽ കൂടെ ബ്ലഡ് ആവശ്യം വരുന്നു. ഈ സമയത്തും നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കാതെ RH പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ബ്ലഡ് തന്നെ കൊടുക്കുന്നു. റിസൾട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഫെയ്റ്റൽ ആയിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ മരണമായിരിക്കും അവിടുത്തെ റിസൾട്ട് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ സെക്കൻഡ് ട്രാൻസ്ഫ്യൂഷൻ RH പോസിറ്റീവ് ബ്ലഡ് സെക്കൻഡ് ടൈമിൽ കൊടുക്കുമ്പോഴാണ് ഇത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രശ്നമാകുന്നത്. കാരണം എന്താണ്? ദ ഫസ്റ്റ് ടൈമിൽ ഇത് കിട്ടിക്കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും അത് അതിന്റെ ബ്ലഡിനകത്ത് ആ പറയുന്ന ആന്റിജൻ എഗൻസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആന്റിബോഡീസിനെ ഉണ്ടാക്കി തുടങ്ങത്തതേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ നമുക്കറിയാം 120 ഡേയ്സ് മാത്രമേ ഒരു RBCക്ക് എന്തുള്ളൂ, അതിന്റെ ലൈഫ് സ്പാൻ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ അത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും അത് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് ഡിസിൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്തു പോകും. ദ ആക്ച്വൽ ബോഡി ഓൾസോ സിന്തസൈസ് ദെയർ ഓൺ RBCs അത് ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കും. ഇതേ സമയത്ത് അവിടെ ആന്റിബോഡി കിടപ്പുണ്ട്, ആയിക്കോട്ടെ, പ്രശ്നമില്ല. പക്ഷെ സെക്കൻഡ് ടൈമിൽ ചെല്ലുമ്പം ഇവിടെ ഹീമോളിസിസ് ഒക്കെ നടക്കുന്നുണ്ട്, പക്ഷെ അതൊന്നും ഈ ബോഡി അത്ര കൂടുതൽ അഫക്റ്റ് ചെയ്യത്തില്ല. ഗ്രാജുവൽ ആയിട്ട് ആ ഫസ്റ്റ് ടൈമിലുള്ളതിനെ വേണമെങ്കിൽ, ഫസ്റ്റ് ടൈമിലും ഇതൊക്കെ സംഭവിക്കത്തില്ലെന്നല്ല, എന്നാൽ മോസ്റ്റ് പ്രോബബ്ലി ഇറ്റ് വിൽ ബി ഹാപ്പൻ ഓൺലി ആഫ്റ്റർ ഓർ ഡ്യൂറിങ് ദ സെക്കൻഡ് ട്രാൻസ്ഫ്യൂഷൻ ഓഫ് ദ RH പോസിറ്റീവ് ബ്ലഡ് ടു ദ RH നെഗറ്റീവ് പേഴ്സൺ. RH നെഗറ്റീവ് പേഴ്സണ് രണ്ടാമത്തെ ഒരു പ്രാവശ്യവും കൂടെ RH പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ബ്ലഡ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാകും. അതാണ് ഈ RH ഒരു സിഗ്നിഫിക്കൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ RH സിഗ്നിഫിക്കൻസിനെ കാണിക്കാൻ വേണ്ടി തന്നെ നമ്മളൊരു കാര്യം പറയുന്നുണ്ട്. നമുക്ക് കേട്ടിട്ടുള്ളതാണ് എറിത്രോബ്ലാസ്റ്റോസിസ് ഫീറ്റാലിസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വളരെ ചെറിയ തരത്തിലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ വളരെ വലിയ തരത്തിലുള്ള ഒരു പ്രശ്നമുണ്ടാകും. വളരെ ചെറിയ രീതിയിൽ നമ്മൾ ഇതിനെ കേട്ടിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടോ ഉള്ളൂ. പക്ഷെ ഇത് വളരെ വലിയൊരു ദോഷമുണ്ടാക്കുന്ന സംഭവമാണ് എറിത്രോബ്ലാസ്റ്റോസിസ് ഫീറ്റാലിസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതിന് ഹീമോലൈറ്റിക് ഡിസീസ് ഓഫ് ന്യൂ ബോൺ ബേബി എന്നും പറയുന്നുണ്ട്. HDN എന്നാണ് ഇതിനെ പറയുന്നത്. ഇതിന്റെ കാരണം എന്താണെന്ന് അറിയാം? RH incompatibility. What is RH incompatibility? That we know. That is, incompatibility means mismatch. RH കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. ABO ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പിന്റെ മിസ്മാച്ച് പഠിച്ചിരുന്നു. അതിന്റെ മാച്ചിങ്ങും മിസ്മാച്ചിങ്ങും പഠിച്ചു. ഇവിടെ അതേപോലെ RH ഇൻകോമ്പാറ്റിബിലിറ്റി ആണ് പറയുന്നത്. RH മിസ്മാച്ച്, അതാണ് നമ്മൾ ഇതുവരെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത്. RH പോസിറ്റീവ് ആൻഡ് RH നെഗറ്റീവ്. ഇവിടെ എന്താണ് കണ്ടീഷൻ എന്ന് നോക്കിക്കേ. ഇഫ് എ മദർ ഇസ് RH നെഗറ്റീവ്, ആ ഒരു കണ്ടീഷനിൽ മാത്രം വരുന്ന ഒരു പ്രത്യേക സംഭവമാണ് ഈ പറയാൻ പോകുന്നത്. RH നെഗറ്റീവ് mother. See here we can see the RH negative body of a mother. Her first pregnancy, during her first pregnancy, the child എന്താകും, അതാണ് പ്രധാനം. ഈ കുട്ടി നെഗറ്റീവ് തന്നെയാണെങ്കിൽ, ഈ കുട്ടിയുടെ ബ്ലഡ് വരാൻ പോകുന്ന കുട്ടിയുടെ ബ്ലഡ് നെഗറ്റീവ് തന്നെയാണെങ്കിൽ ഒരു പ്രശ്നവും ഇല്ല. അങ്ങനെ ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ അമ്മയുടെ ബോഡി അല്ലെങ്കിൽ ഈ കുഞ്ഞിന്റെ ബോഡിക്ക് ഒരു വിഷയം ഉണ്ടാവുന്നില്ല. ഇവിടുത്തെ കണ്ടീഷൻ ഇതാണ്. കുഞ്ഞ് എപ്പോഴാണ് RH പോസിറ്റീവ് ആകുന്നത്? അച്ഛൻ RH പോസിറ്റീവ് ആണെങ്കിലാണ് ഈ കുഞ്ഞ് RH പോസിറ്റീവ് ആകുന്നത്. ഇവിടെ നമ്മൾ ജനറ്റിക്സ് പഠിക്കുന്നതുകൊണ്ട് ആലോചിക്കുക. RH പോസിറ്റീവും RH നെഗറ്റീവും എങ്ങനെയാണ് ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പ് വരുന്നത് നമ്മൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. RH പോസിറ്റീവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്യാപിറ്റൽ ആറും ആകാം, രണ്ടും ക്യാപിറ്റൽ R ആകാം, ഒരെണ്ണം ക്യാപിറ്റൽ ആറും ഒന്ന് സ്മോൾ ആറും ആകാം, അല്ലെ? ഈ കണ്ടീഷൻ ആകുമ്പോൾ ഇതൊരെണ്ണം ഒരു ഗ്യാമേറ്റിലേക്ക് പോകും, ഇത് വേറൊരു ഗ്യാമേറ്റിലേക്ക് പോകും, ഇതൊരു ഗ്യാമേറ്റിൽ പോകും, ഇത് വേറൊരു ഗ്യാമേറ്റിലേക്ക് പോകും, അല്ലെ? അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒരു അച്ഛൻ ഈ സ്മോൾ R ഉള്ള അമ്മ രണ്ടും സ്മോൾ R ഉള്ള നെഗറ്റീവും ആണ്, അച്ഛൻ ഇതുപോലെ ഒരു അച്ഛനാണ്, അതായത് ഹെട്രോസൈഗസ്
ഡോമിനന്റ് ആയിട്ടുള്ള അച്ഛനുമാണ് എങ്കിൽ ഇവിടെ ഈ ക്യാപിറ്റൽ ആർ സ്മാൾ ആർ, അമ്മയുടെ ഒരു ഗ്യാമേറ്റിനകത്ത് ഒരു സ്മാൾ ആർ, രണ്ടും ഓരോ രണ്ട് ഗ്യാമേറ്റ് സ്മാൾ ആർ ഉള്ളതായിരിക്കും. അച്ഛന്റെ ഒരെണ്ണം സ്മാൾ ആർ, ഒന്ന് ക്യാപിറ്റൽ ആർ ഉള്ളതായിരിക്കും. അപ്പൊ അച്ഛന്റെ സ്പേം ക്യാപിറ്റൽ ആർ ഉള്ളത് അമ്മയുടെ ഈ സ്മാൾ ആർ ഉള്ളതുമായിട്ടാണ് കമ്പൈൻ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ കുട്ടി എന്താകും? RH പോസിറ്റീവ് ആകും. അതേസമയം അമ്മയുടെ ഈ സ്മാൾ ആറും അച്ഛന്റെ സ്മാൾ ആറും ഉള്ള ഒരു കുട്ടിയാണ് ഇവിടെ വരുന്നതെങ്കിൽ ഒരിക്കലും ഇവിടെ ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാകത്തില്ല. കുട്ടിയും RH നെഗറ്റീവ് തന്നെ ആയിരിക്കും. അപ്പൊ RH, അതേസമയം അച്ഛൻ ഹോമോസൈഗസ് RH പോസിറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും റിസൾട്ട്? രണ്ട് കണ്ടീഷനിലും കുഞ്ഞ് RH പോസിറ്റീവേ വരത്തുള്ളൂ. ഇത് രണ്ടിലേതുമായിട്ട് കമ്പൈൻ ചെയ്താലും RH പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കും. അപ്പൊ RH ഹോമോസൈഗസ് ആണെങ്കിലും ഹെട്രോസൈഗസ് ആണെങ്കിൽ 50% ഓഫ് ചാൻസ് ഫോർ ദ occurrence ഓഫ് RH പോസിറ്റീവ് ബേബി, അല്ലെങ്കിൽ 50% RH നെഗറ്റീവ് വരും. അപ്പൊ എങ്ങനെയായാലും RH പോസിറ്റീവ് ആണ് കുട്ടിയെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും സംഭവിക്കുന്നത്? അതാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ പറയുന്നത്. RH പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ആന്റിജൻ കുട്ടിയുടെ ബോഡിക്കകത്തുണ്ട്. അപ്പൊ ഈ ഫസ്റ്റ് ബേബിയുടെ ബോഡിയിൽ RH പോസിറ്റീവ് ഉണ്ട്, അമ്മയുടെ ബോഡിയിൽ ഇല്ല. അപ്പൊ ഈ കുട്ടിയുടെ ഡെലിവറിയുടെ പീരീഡിൽ, ഈ കുഞ്ഞിനെ ഡെലിവറി നടക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ കുഞ്ഞിന്റെ ബ്ലഡ്, RH പോസിറ്റീവ് ഉള്ള ബ്ലഡ് അമ്മയുടെ പ്ലസന്റയുമായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ഒരു ചാൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ ആ ചാൻസ് വഴി എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത്? ഈ ബ്ലഡ് അതിനകത്ത് കലരുകയും ഈ കുഞ്ഞ് വളരെ സുഖമായിട്ട് സുരക്ഷിതമായിട്ട് പുറത്തു വരികയും ചെയ്യും. But the body of the mother start to synthesize the antibodies against this particular RH antigen that is came from the baby's body. ഇല്ലേ, അമ്മയുടെ കുട്ടിയുടെ ബോഡിയിൽ നിന്ന് അമ്മയുടെ ബോഡിയിലേക്ക് കയറിയ RH പോസിറ്റീവ് എന്ന് പറയുന്ന ആന്റിജന്റെ അഗൻസ്റ്റ് ആയിട്ട് അമ്മയുടെ ബോഡി എന്തുണ്ടാക്കി തുടങ്ങും? RH ആന്റിജൻ, the antibody against this RH antigen. Anti-RH antibody is synthesized on the body of the mother. It will start just after to the delivery of the baby. അത് നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു 3 to 4 weeks വേണം ഇതിന്റെ ഒരു ഡെവലപ്മെന്റ്, അല്ലെങ്കിൽ ഈ ആന്റിബോഡി ഒക്കെ നന്നായിട്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത് വരാൻ. അപ്പൊ ഈ കുഞ്ഞ് വളരെ സുഖമായിട്ട് പുറത്തുപോയി അമ്മയുടെ ബോഡി ഇപ്പൊ എന്താണ്, ഒരു ബേബി ഒന്നുമില്ല, പക്ഷെ അമ്മയുടെ ബോഡി സ്റ്റാർട്ട് ടു സിന്തസൈസ് ദ ആന്റിബോഡീസ് അഗൈൻസ്റ്റ് ദാറ്റ് RH ആന്റിജൻ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക. ഇനി സെക്കൻഡ് പ്രഗ്നൻസി പീരീഡ് ഇവിടെ നോക്കിക്കോളൂ. സെക്കൻഡ് പ്രഗ്നൻസി പീരീഡിൽ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? ദ മദേഴ്സ് ബോഡി ഇസ് റിച്ച് വിത്ത് ദ ആന്റിബോഡീസ് അഗൈൻസ്റ്റ് ദിസ് പർട്ടിക്കുലർ RH ആന്റിജൻ. ഈ സമയത്തും വന്ന കുട്ടി RH പോസിറ്റീവ് തന്നെ ആണ് എങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും സംഭവിക്കുന്നത്? ദ ഓൾറെഡി ഫോംഡ് RH antibodies that enters into the body of the fetus and it destruct the body of the baby. ബേബിയുടെ ബോഡിക്കകത്ത് കയറുകയും അതിനെ ഡിസ്ട്രക്ഷൻ ഉണ്ടാക്കുകയും അതിന്റെ മരണകാരണമായിട്ട് മാറുകയും ചെയ്യാം. അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. RH നെഗറ്റീവ് ലേഡി മാരി RH പോസിറ്റീവ് മാൻ, ഒരു മെയില് RH പോസിറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ മാത്രമാണ് ഈ കണ്ടീഷൻ വരുന്നത്. അത് തന്നെ ഞാൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞു. ഹോമോസൈഗസ് ഡോമിനന്റ് വന്നാലും ഹെട്രോസൈഗസ് ഡോമിനന്റ് വന്നാലും എന്താണ് കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഹോമോസൈഗസ് ഡോമിനന്റ് ആണെങ്കിൽ 100% ഓഫ് ചാൻസ് ഫോർ ദ occurrence ഓഫ് ദിസ് hemolytic disease in newborn baby. അതേസമയം RH പിന്നെ പോസിറ്റീവ് എന്ന് പറയുന്ന ഹെട്രോസൈഗസ് ആണെങ്കിൽ 50% ചാൻസ് മാത്രമേ അതിനകത്ത് വരത്തുള്ളൂ. ഇത് if a baby is RH positive, അങ്ങനെ പോസിറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ ഇത് എന്തായിരിക്കും സംഭവിക്കുന്നത്? ലീക്കേജ് ഓഫ് മെറ്റേണൽ സർക്കുലേഷൻ ഡ്യൂറിംഗ് പ്ലസന്റൽ സെപ്പറേഷൻ അറ്റ് ദ ടൈം ഓഫ് ദ ഡെലിവറി ഓർ അറ്റ് ദ ടൈം ഓഫ് അബോർഷൻ. അങ്ങനെ സംഭവിക്കാമല്ലോ, കുഞ്ഞ് മച്ചുറായിട്ട് ഡെലിവർ ആവണമെന്നില്ല, അതിനു മുമ്പ് അബോർഷൻ സംഭവിച്ചാലും there is a possibility of mixing up of both the bloods, the blood of the mother as well as with the baby. രണ്ടുപേരുടെയും ബ്ലഡ് തമ്മിൽ മിക്സ് ചെയ്യാം. ഇപ്പൊ ഇവിടെ എന്തായിരിക്കും സംഭവിക്കുന്നത്? മദർ സ്റ്റാർട്ട്സ് ടു മേക്ക് RH ആന്റിബോഡി. നെക്സ്റ്റ് പ്രഗ്നൻസിയിലാണ് ഈ പ്രശ്നം വരുന്നത്. RH പോസിറ്റീവ് ബേബി എന്ത് സംഭവിക്കും? ഈ ആന്റിബോഡിയുമായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്ത് പാസ് ടു baby and cause agglutination and hemolysis of this RBCs of this baby. Here we can see the HDN baby.
ഹീമോലൈറ്റിക് ഡിസീസ് ഉള്ള ഒരു ന്യൂബോൺ ബേബി, അല്ലെങ്കിൽ ഇത് ഒരു അബ്നോർമൽ ആണ്, കണ്ടാലേ നമുക്കറിയാം ഇത് എങ്ങനെയാണ് ഇതിന് ജീവിക്കാൻ സാധിക്കുക എന്നുള്ളത് നമുക്ക് മനസ്സിലാകും. ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്? ഹീമോലൈറ്റിക് ഡിസീസ് ഓഫ് ന്യൂബോൺ ബേബി അല്ലെങ്കിൽ എറിത്രോബ്ലാസ്റ്റോസിസ് ഫിറ്റാലിസ് എന്ന് പറയും. സി ദ ഡെഫിനിഷൻ ഈസ് ഹിയർ. എറിത്രോബ്ലാസ്റ്റോസിസ് ഫിറ്റാലിസ്, it is a hemolytic anemia in the fetus or neonate caused by transplacental transmission of maternal antibodies to fetal RBCs. The disorder usually results from incompatibility between the maternal and fetal blood group, often RH antigen. ഇല്ലേ? അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറഞ്ഞേക്കുന്നത്? എറിത്രോബ്ലാസ്റ്റ്, ഈ പറഞ്ഞേക്കുന്ന സംഭവം തന്നെയാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞേക്കുന്നത്. എറിത്രോബ്ലാസ്റ്റോസിസ് ഫിറ്റാലിസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹീമോലിറ്റിക് അനീമിയ എന്നാണ് ഇതിനെ പറയുന്നത്. ഇത് എവിടെയാ ഉള്ളത്? ഒരു ന്യൂബോൺ ബേബി നിയോനേറ്റിനകത്ത്, കോസ്ഡ് ബൈ ട്രാൻസ്പ്ലസന്റൽ ട്രാൻസ്മിഷൻ ഓഫ് മറ്റേണൽ ആന്റിബോഡീസ് ടു ഫീറ്റൽ RBC. ഫീറ്റൽ RBCക്കകത്തേക്ക് അമ്മയുടെ ബോഡിയിൽ നിന്ന് ട്രാൻസ്പ്ലസന്റൽ ട്രാൻസ്മിഷൻ, അല്ലെ, കോസ്ഡ് ബൈ ട്രാൻസ്പ്ലസന്റൽ ട്രാൻസ്മിഷൻ ഓഫ് മറ്റേണൽ ആന്റിബോഡി. അമ്മയുടെ ആന്റിബോഡി ഈ പ്ലസന്റയ്ക്കകത്തേക്ക് ട്രാൻസ്മിഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യപ്പെടുമ്പോൾ ഒരു ഡിസോർഡർ ഉണ്ടാകും. എന്താണ്? ഇൻകോമ്പാറ്റിബിലിറ്റി, ഒരു മിസ്മാച്ച് ഉണ്ടാകും. എവിടെയാണ്? ബിറ്റ്വീൻ മറ്റേണൽ ആൻഡ് ഫീറ്റൽ ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പ്. അമ്മയുടെയും കുഞ്ഞിന്റെയും ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പിനകത്ത് ഒരു മിസ്മാച്ച് സംഭവിക്കും. ദിസ് റിസൾട്ട്സ് എന്താണ്? ദ ഫെറ്റാലിറ്റി ഓഫ് ദ ബേബി, ന്യൂബോൺ ബേബി. അപ്പോൾ ആ ബേബിയുടെ ബോഡിയിലാണ് ഇതിനൊരു ബുദ്ധിമുട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ഈ ബേബിക്കാണ് ഹീമോലിറ്റിക് ഡിസീസ് അല്ലെങ്കിൽ ഉണ്ടാകുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ഈ RBC എന്ന് പറയുന്നത് ഹീമോളിസിസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കണ്ടീഷനിലേക്ക് പോകുന്നതും, അതുപോലെ തന്നെ കുട്ടിയുടെ മരണകാരണമായിട്ട് മാറാൻ സാധ്യത ഉള്ളതുമായിട്ടുള്ള ഒരു കണ്ടീഷൻ ഉണ്ടാകുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? അമ്മയുടെ ബോഡിയിലുള്ള ആന്റിബോഡി കുഞ്ഞിന്റെ ബോഡിയിലേക്ക് കയറി കുഞ്ഞിന്റെ ബോഡിയിലുള്ള RBCയെ നശിപ്പിക്കുകയും അത് വഴി കുഞ്ഞിന് മാരകമായ വിപത്ത് ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യും. ഇതാണ് എന്ത് പറയുന്നത്? RH ഗ്രൂപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ RH ഇൻകോമ്പാറ്റിബിലിറ്റി എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കേണ്ട സംഭവം.